Started the class here. Everybody, please see the slide. Stereochemistry. That as we have discussed is introductory in class physically also. The stereochemistry is the study of stereoisomers, or that is the part of chemistry in which I study the preparations or synthesis, properties, applications, etc. of stereoisomers. And at the first hand, you have to know what are isomers. Isomers are different compounds which have the same molecular formula. Okay, different compounds जसको molecular formula चाहिँ same छ भने त्यसलाई हामी isomers भनेर भन्छौँ. Isomers, they are basically of two types. One is structural isomers, another is stereoisomers. Okay, structural isomers को चाहिँ के हुन्छ त molecular formula same भए पनि structural formula चाहिँ different हुन्छ. Structural isomers means they are the isomers which have the same molecular formula but different structural formula. Okay, for example, several types of structural isomers that you have already studied, okay, in your +2, like chain isomers, the isomers which have different carbon skeleton or chain, okay, like isobutane and n-propyl butane भने जस्तै हैन. Likewise, position isomers, these are the isomers which have the same functional group but at different positions of the carbon chain. For example, 1-butanol and 2-butanol हैन. त्यस्तै the functional isomers, these are the isomers which have different functional groups. Different functional groups भएको structure isomers त्यो चाहिँ functional isomers जस्तै, for example, ethyl alcohol, ethanol and dimethyl ether भन्यो भने molecular formula same छ, structural formula is different because they have different functional groups. Similarly, another is that is metamers. Metamers are the special type of position isomers which have, of course, the same functional group, right? And they have different arrangement or skeleton of carbon atoms on two sides of the functional group. जस्तै बीचमा O राखेर लेफ्टतिर दुईटा राइटतिर नि दुईटा कार्बन चेन बनायो भने एउटा भयो, that is diethyl ether. तर चाहिँ बीचमा O को एकातिर चाहिँ CH3 छ, अर्कोतिर CH2 CH2 CH3 राख्यो भने त्यो के भयो त, that is methyl n-propyl ether. Okay, so these are the metamers, example of metamers. Okay, similarly, another type is also there, that is called tautomers. Tautomers are the structural isomers which are formed by 1,3 shifting or migration of proton. Okay, so for example, ketone and enols. Okay, ketone जस्तै तिमीहरूलाई थाहा छ नि CH3 CO CH3 ketone भयो. ketone को चाहिँ यो एउटा CH3 ग्रुपको हाइड्रोजन चाहिँ माइग्रेट भएर चाहिँ O मा गयो भने के हुन्छ, CH2 डबल बोन्ड C अनि यता CH3 अनि माथि चाहिँ OH आउँछ अनि डबल बोन्डेड कार्बनमा OH जोडिएको कम्पाउन्ड छ भने that is called enol. अनि कीटोन र यस्तो इनोल चाहिँ जहिले नै इक्विलिब्रियममा हुन्छ र यस्तो आइसोमेरिजमलाई चाहिँ हामी tautomerism, keto enol tautomerism भन्छौँ. These things just I told you as the background, right? This is about the structural isomers. Okay, but in this unit here we are concerned with the stereoisomers. Unlike the structural isomers, stereoisomers have not only the same molecular formula
but also the same structural formula. Okay, but they have different configuration. Configuration means three-dimensional arrangement of atoms or groups in the space. स्टेरियोआइसोमर्स भनेको यस्तो आइसोमर्सहरू हो जसको मोलिकुलर फर्मुला मात्रै होइन, स्ट्रक्चरल फर्मुला समेत सेम हुन्छ, तर तिनीहरूको कन्फिगुरेसन डिफ्रेन्ट हुन्छ। कन्फिगुरेसन भन्नाले के बुझिन्छ त? स्पेसियल एरेन्जमेन्ट अथवा थ्री डाइमेन्सनल एरेन्जमेन्ट अफ एटम्स अर ग्रुप्स इन द स्पेस है, द्याट इज कल्ड कन्फिगुरेसन। कन्फिगुरेसन चाहिँ फरक भएको है, त्यसलाई चाहिँ हामी configuration also means the relative positions of the atoms or groups with respect to each other or with reference to the carbon atom in with which they are connected. Carbon atom सँग चाहिँ कुन डिरेक्सनमा, कुन पोजिसनमा, कतातिर चाहिँ ओरिएन्ट भएर बसेको छ कार्बन एटमसँग जोडिएर, त्यस्तो फेनोमेननलाई चाहिँ हामी स्पेसियल एरेन्जमेन्ट अथवा कन्फिगुरेसन भनेर भन्छौँ है। So are you following these things, everybody? बुझिरहेको छौ नि भनेको कुराहरू? हजुर, फर्स्ट स्लाइड, I am talking about the first slide. अहिलेसम्म भनेको चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनहरू हो, that has not been mentioned in detail in the slide. Okay, you can refer it to somewhere else if you are interested. So, and I have told you it has been written over here also about the stereoisomers. They are the compounds which have the same molecular formula and the same structural formula, but different configuration. That is the three-dimensional arrangement of atoms or groups in the space. And there are two types of stereoisomers. Everybody, please see. Please interact periodically with me so that I will know that you are following. है, क्लासमा चाहिँ हल्ला नगर भन्नुपर्ने, अनि यो अनलाइन क्लासमा चाहिँ बोला भन्नुपर्ने स्थिति छ। एभ्री वान अफ यु नबुझेको कुरा अलि इन्टरेक्ट गर्ने गर, सोध्ने गर है। ओके, डोन्ट मेक इट भेरी साइलेन्ट। सो there are two types of stereoisomers. One is geometrical isomers that are also called cis-trans isomers, and another is optical isomers. Optical isomers, okay, optical isomers are of two types. They are enantiomers and diastereomers that we will discuss. First, let's see geometrical isomers. Geometrical isomers, you know, they are also called cis-trans isomers. These are the stereoisomers that exist due to restricted rotation of atoms or groups on double bonded carbon atoms or adjacent carbon atoms in a cyclic molecule. Okay, अब यो त डेफिनिसन घोक्ने जस्तो मात्रै कुरा आयो, यसले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ तिमीहरूलाई अलिकति हुँदैन होला, बुझ्दैनौ होला है। फर द्याट I have to explain it a little bit. जस्तै एउटा कन्सिडर गर न तिमीहरूले, दुईवटा यो कार्डबोर्ड पेपर के थिक पेपर, कार्डबोर्ड पेपर, दुईटा कार्डबोर्ड पेपरलाई चाहिँ एउटा किल्लाले, एउटा नेलले जोडेको कन्सिडर गर है। दुईटा कार्डबोर्ड पेपर लिएर एउटा चाहिँ किलाले चाहिँ जोड। त्यसो गर्यो भने के हुन्छ त? These two cardboard papers can be freely rotated in opposite directions at the same time. This is the free rotation. दुईटा ग्रुपहरु बोन्डको दुईतिरको, किला भनेको यहाँ बोन्ड, कार्डबोर्ड पेपर्सहरु भनेको चाहिँ ग्रुप्स अर एटम्सहरु है, बोन्डेड टु द कार्बन है। यदि चाहिँ के रे त्यो कार्डबोर्ड पेपर्स, दुईटा कार्डबोर्ड पेपर्सलाई चाहिँ हामीले एउटा नेलले मात्रै जोडेका छौं भने के हुन्छ त? These two cardboard papers can be freely rotated in opposite directions at the same time. एकैचोटी एउटै समयमा चाहिँ दुईटा पेपरलाई चाहिँ हामीले अपोजिट डिरेक्सन्समा चाहिँ फ्रीली रोटेट गर्न सक्छौं। This phenomenon is called free rotation or independent rotation around the bond.
around the nail over here. But if you consider two cardboard papers, okay, which are connected by two nails, दुईटा कार्डबोर्ड पेपरलाई चाहिँ हामीले दुईटा नेलले कनेक्ट गर्यौं भने है दुईटा किलाले चाहिँ जोड्यौं भने के हुन्छ एट दिस कन्डिसन द टू कार्डबोर्ड पेपर्स क्यानट बी रोटेटेड इन अपोजिट डिरेक्सन्स एट द सेम टाइम दुईटा नेलले जोड्यौं भने चाहिँ त्यो कार्डबोर्ड पेपर्सलाई एकैचोटी अपोजिट डिरेक्सन्समा रोटेट गर्न चाहिँ पोसिबल हुँदैन सो दिस फेनोमेनन इज कल्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेसन okay so this restricted rotation is true when the molecule is cyclic also है यसको अर्थ साइक्लिक मोलिक्युल्सहरुको केसमा कन्सिडर गर्ने भने चाहिँ डबल बोन्ड आवश्यक पर्दैन है यदि मोलिक्युल साइक्लिक छ भने अथवा त्यो मोलिक्युलको कार्बन एटम्सहरुको बीचमा चाहिँ डबल बोन्ड छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त the atoms or groups connected to the adjacent carbon atoms okay do not have free rotation at the same time okay and the stereoisomers which exist due to this phenomenon of restricted rotation of atoms or groups okay around the adjacent carbon atoms okay is called these isomers are called geometrical isomers okay जस्तै यो तिमीहरुलाई बुझ्या छैन भने म अलिकति अर्कोबाट चाहिँ अर्को एउटा फिगर बनाएर पनि देखाउन सक्छु के गरौँ अलिकति यसलाई स्लाइड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ उसमा ओके सी प्लिज रिपोर्ट इट टु मी इफ यु क्यान सी इट अर नट अर्को एउटा केमड्र भन्ने प्रोग्राम चाहिँ मैले ओपन गरेको छु अहिले एउटा यो ब्ल्याङ्क व्हाइट स्लाइड देख्छौ नि हैन हजुर सर हजुर अब यसमा हेर त अब जस्तै तिमीहरुले जस्तै कार्बन भयो अनि यस कार्बन कार्बनलाई चाहिँ यस्तो डबल बोन्डले जोड्यो भने wait for a while let me make it horizontal यो दुईटा कार्बन एटम्सहरुलाई चाहिँ डबल बोन्डले जोड्यो भने एकछिन पर्ख है wait जस्तै यो कार्बन कार्बन डबल बोन्ड छ अनि यसको चाहिँ जस्तै एकातिर यहाँ चाहिँ राखौं सपोज CH3 अनि यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन अनि यसको एकातिर यहाँ चाहिँ CH3 छ अनि यसमा छ हाइड्रोजन okay consider this case this is 2-butene isn't it this compound is called 2-butene there is carbon carbon double bond and this methyl group and hydrogen atoms these two groups are connected to each carbon atom double bonded carbon atom अब यसमा चाहिँ कुरो के हो भने हामीले यदि यो
मैले देखाएको हेर है। अब यो चाहिँ जस्तै यो CH3 र H लाई चाहिँ तिमीले यसरी यो डिरेक्सनमा रोटेट गर्यौ भने, यो डिरेक्सनमा रोटेट गर्यौ भने एट द सेम टाइम, त्यही टाइममा चाहिँ फेरि यो CH र यताको CH र CH3 लाई चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा रोटेट गर्न सक्दैनौ है। Since there is carbon-carbon double bond, these CH3 and H are connected to the double bonded carbon atoms. भनेको दुईटा कार्डबोर्ड पेपर्सलाई चाहिँ डबल दुईटा नेलले जोडेको जस्तो कन्डिसन हो यसमा। एकातिरको CH3 र H लाई तिमीले एन्टी क्लकवाइज घुमाउँदाखेरि अर्कोतिरकोलाई चाहिँ क्लकवाइज घुमाउन पोसिबल हुँदैन है। अपोजिट डिरेक्सनमा सेम डिरेक्सनमा घुमाएँ के हो मैले, यो चाहिँ के अरे एउटा यो पनि सेम डिरेक्सन भयो, अपोजिट भनेको अर्को हुनु पर्यो हैन। जस्तै यसलाई यो डिरेक्सन र यसलाई यो डिरेक्सन हो, एकैचोटि अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले यसरी रोटेट गर्न सक्दैन। दे क्यानट बी रोटेटेड at the same time in opposite directions. This phenomenon is called restricted rotation, and this restricted rotation is true in case of the cyclic molecule as well. Cyclic molecule मा पनि restricted rotation हुन्छ। There is the free rotation of the atoms or groups in opposite directions around the adjacent carbon atoms is not possible. For example, let's consider this molecule. यो molecule लाई के भनिन्छ, यो cyclic। जस्तै तिमीहरूले 6 वटाको दियो भने साइक्लोहेक्सेन भनिन्छ, यस्तो हो नि। जस्तै तिमीहरूले यो लेख्यौ भने व्हाट इज दिस कम्पाउन्ड, यो चाहिँ के हो, यो दिस इज बेन्जिन, इजन्ट इट, दिस इज बेन्जिन। अनि यो बेन्जिनको चाहिँ अब यो बिचको चाहिँ यो तिमीहरूले यो जुन डबल बोन्ड हुन्छ, डबल बोन्ड हटाइदियो भने व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड, दिस इज कल्ड साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन अघिको C6H6 बेन्जिन हो, यो चाहिँ C6H12 हो नि, साइक्लोहेक्सेन। ओके, यो साइक्लोहेक्सेन हो, 6 वटा 6 मेम्बर्ड कम्पाउन्ड, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ओके, सिमिलरली if you consider यस्तो 5 वटाको, यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ साइक्लोपेन्टाडाइन भनिन्छ, साइक्लोपेन्टाडाइन भनिन्छ। अनि त्यसमा तिमीले चाहिँ डबल बोन्ड कहीँ लेखेनौ भने चाहिँ के हुन्छ नाम, दिस इज साइक्लोपेन्टेन, साइक्लोपेन्टेन C5H10। in every corner there is carbon bonded to 2 hydrogen atoms. This is saturated hydrocarbon. Okay, saturated hydrocarbon हो। अनि त्यस्तै तिमीहरूलाई थाहा छ 4 वटाको लियो भने, if you make this compound, what is this, in every corner there is carbon connected to 2 hydrogen atoms. This is cyclobutane, cyclobutane C4H8, C4H8, cyclobutane. This is cyclobutane. Similarly, if you consider this compound, what is the name of this, यसको नाम भन, यो कम्पाउन्डको नाम भन, cyclopropane. Cyclopropane. That's good. Cyclopropane. That is C3H6. In every corner there is carbon bonded to 2 hydrogen atoms. Cyclopropane. अब यो साइक्लोप्रोपेन को चाहिँ हामी के गरौँ त, यो एउटामा चाहिँ एउटा कर्नरमा चाहिँ हाइड्रोजन र जस्तै यो हाइड्रोजन र मिथाइल ग्रुप राखौँ, यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन तलपट्टि राखौँ मिथाइल ग्रुप CH3 मिथाइल ग्रुप। अनि अर्को कर्नरमा पनि
यो अलि यस्तो होरिजेन्टल भर्टिकल राख्दाखेरि गाह्रो, यो अलि देखाउन गाह्रो हुने भयो। वेट अलि इन्क्लाइन बनाएर देखाउँछु है। सी यस्तो छ, एडजेसेन्ट कार्बन एटम्सहरुमा चाहिँ जोडिएको एटम्स ग्रुप्सहरु चाहिँ जस्तै यो कार्बनसँग जोडिएको चाहिँ एकातिर H, अर्को बोन्डले जोडिएको CH3 भनौं, अनि यसमा पनि एकातिर H, अर्कोतिर जोडिएको CH3. So what is the name of this compound? What is the name of this compound? 1, यो चाहिँ 1 पोजिसन भयो, यो 2 पोजिसन। 1 मा एउटा मिथाइल ग्रुप छ, 2 मा एउटा मिथाइल ग्रुप छ। साइक्लोप्रोपेनको 1 पोजिसनको हाइड्रोजनलाई मिथाइल ग्रुपले 2 पोजिसनको एउटा हाइड्रोजनलाई नि मिथाइल ग्रुपले डिस्प्लेस गरेको छ। So this is called 1,2-dimethyl cyclopropane. 1,2-dimethyl cyclopropane. So in this case also, since the molecule is cyclic, the independent rotation of H and CH3 at the same time, that means the rotation of H and CH3 on both sides, okay, in opposite directions at the same time is not possible. If you attempt to rotate H and CH3 of both the groups in opposite directions at the same time, then the bond will be broken. This is not possible. So this phenomenon is restricted rotation. यसमा पनि के हुन्छ त, यो भनेको अर्थ बुझ्यो होला। यो H र CH3 लाई जस्तै यो डिरेक्सनमा, अनि यताको CH3 र H लाई चाहिँ फेरि त्यसको अपोजिट यो डिरेक्सनमा यसरी अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्न खोज्यो भने द्याट इज नट पोसिबल। एउटा कार्बनसँग जोडिएको H र CH3 लाई क्लकवाइज, अर्को कार्बनसँग जोडिएको H र CH3 लाई एन्टी क्लकवाइज घुमाउन खोज्यो भने this is not possible. This phenomenon is called restricted rotation. Restricted rotation is possible only when there is carbon-carbon double bond or the molecule is cyclic. Restricted rotation हुनलाई कि त molecule चाहिँ cyclic हुनुपर्छ, कि चाहिँ there should be carbon-carbon double bond. अब हेर, यो restricted rotation को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, यो डिफरेन्ट आइसोमर्सहरु, स्टेरियो आइसोमर्सहरु पोसिबल हुन्छ। जस्तै यो पहिलो केसमा हेर, माथिको केस भनेको 2-ब्युटिन। यो भनेको के कम्पाउन्ड हो? दिस इज यु नो 2-ब्युटिन। दिस इज 2-ब्युटिन, 2-ब्युटिन, यो 2-ब्युटिन। अब यसमा हेर, यसमा चाहिँ के छ त, H र H दुईटै तल छ, CH3 र CH3 दुईटै माथि छ। CH3 मिथाइल ग्रुप छ नि, सेम ग्रुपहरु एउटै साइडमा छ। H र H सेम ग्रुप हो, एउटै साइडमा छ। CH3 सेम ग्रुप हो, एउटै साइडमा छ। यदि सिमिलर ग्रुप्सहरु एउटै साइडमा छ भने त्यस्तो कन्फिगुरेसन भएको के रे आइसोमरलाई चाहिँ हामी सिस आइसोमर भन्छौं। सो व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड? दिस इज कॉल्ड cis-2-butene. इट्स नेम इज, यसको नाम के त? cis-2-butene. नाउ इफ यु कन्सिडर यो चाहिँ cis-2-butene हो, अब यसैमा मिलाइदिन्छु है। यो cis-2-butene हो, तर कन्फिगुरेसन यस्तो भयो भने है, म यो मेटेर अर्को बनाउँछु है। अब अरु नोटमा छ सबै कुरा। यो CH3 एउटै साइडमा, H र H एउटै साइडमा भयो भने यसलाई cis-2-butene भनिन्छ। But if you consider the configuration like this, here let's say, let's keep hydrogen here,
and CH3 here. CH3 यो गर्यो भने चाहिँ हेर त यो केसमा चाहिँ के छ मिथाइल ग्रुप्सहरु CH3 सिमिलर ग्रुप्सहरु अपोजिट साइडमा छ है एउटा माथि छ अर्को तल छ अपोजिट साइडमा छ अनि H र H similar group they are in opposite sides. If the similar groups are in opposite sides then if the configuration is like this, okay, if the configuration is arranged, if the arrangement of atoms or groups is in such a way that the similar groups are in opposite sides, then this configuration is called, यस्तो configuration चाहिँ हामी trans भन्छौं. So what is the name of this compound? This is called trans 2 butene. अघि लेखेको चाहिँ cis 2 butene हो, अहिले लेखेको चाहिँ के हो त trans 2 butene. ल हेर यो कन्फिगरेसन फरक भयो भने कम्पाउन्ड नै फरक हुन्छ र यस्तोलाई हामी cis trans isomers अथवा geometrical isomers भन्छौं. As you observed here, 2-butene has geometrical isomers, cis-2-butene and trans-2-butene. Similarly, this 1,2-dimethyl cyclopropane, 1,2-dimethyl cyclopropane also has cis and trans isomers. है जस्तै यो देखाएको हामीले अघि देखाएको अघि डिस्कस गरेको यो चाहिँ कस्तो आइसोमर हो यो कस्तो आइसोमर हो भन त 1,2-dimethyl cyclopropane को कस्तो आइसोमर हो यो कस्तो आइसोमर हो प्लिज स्पीक cis 1,2-dimethyl 1,2-dimethyl cyclopropane 1,2-dimethyl cyclopropane. This is cis isomer because the similar groups are on same side. Similar groups are on same side. This is cis 1,2-dimethyl cyclopropane. CH3 दुईटै तल छ, HH दुईटै माथि छ. Similar groups are same side ma cha. त्यो भएर यो cis 1,2-dimethyl cyclopropane हो. But if you change the positions, जस्तै यसको चाहिँ यो H र CH3 चाहिँ अब जस्तै हामीले यहाँ चाहिँ CH3 राख्यौं यता चाहिँ CH3 राख्यौं र यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन राख्यौं भने then what will be the name of this compound? Trans 1,2-dimethyl cyclopropane. That's good. So this is the compound in which the similar groups are in opposite sides. So its name is not cis, it is यो चाहिँ के हुन्छ? This is trans. This is trans 1,2-dimethyl cyclopropane. Okay, this is the concept of geometrical isomerism. यति कुरा बुझ्या छौ भने अब नोट तिर जाउँ है त. Okay, so let's go to the slide over here. Geometrical isomers को definition मैले बाट अरु example सहित explain गरे. So you see the independent rotation of atoms or groups in such condition is not possible if the molecule is cyclic or if there is carbon-carbon double bond. And in this case, if we attempt to rotate the atoms or groups in the adjacent carbon atoms in opposite directions, then what will happen? The bond is broken. Okay, so this has been shown over here. You see, ल CC double bond छ यसको एकातिर A र B अर्कोतिर नि A र B छ अनि A एउटै साइडमा छ B एउटै साइडमा छ cis भयो अनि यहाँ चाहिँ के छ A र A अपोजिट साइडमा B र B अपोजिट साइडमा सिमिलर ग्रुप्सहरु अपोजिट साइडमा भयो भने दिस इज ट्रान्स. फर एक्जाम्पल I have explained it cis to butene and trans to butene. Similarly यो साइक्लोप्रोपेन है को चाहिँ सब्स्टिट्युटेड साइक्लोप्रोपेन को एक्जाम्पल जस्तै यहाँ A र B यता नि A र B A एउटै साइडमा छ B एउटै साइडमा छ cis भयो अनि यहाँ चाहिँ सिमिलर ग्रुप्सहरु अपोजिट साइडमा छ दिस इज ट्रान्स. ओके, सो सिमिलरली this is we have explained this cis 1,2-dimethyl cyclopropane and trans 1,2-dimethyl cyclopropane.
प्रोपेन भनेपछि अब यो अहिलेसम्मको डिस्कसनबाट तिमीहरूले बुझिसक्यौ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अथवा सिस ट्रान्स आइसोमर्स एक्जिस्ट हुनको लागि के क्राइटेरिया चाहिँ सेटिस्फाई भएको हुनुपर्छ त भन्दा फर्स्ट इज देयर सुड बी सेम सेट अफ डिफ्रेन्ट ग्रुप्स अन एडजेसेन्ट कार्बन एटम्स तर यो चाहिँ सधैँ ट्रु हुँदैन तर अहिले जेनरली यही जस्ट एक्सेप्ट इट देयर सुड बी सेम सेट अफ डिफ्रेन्ट ग्रुप्स अन एडजेसेन्ट कार्बन एटम्स ल एडजेसेन्ट कार्बन एटममा एकातिर एबी छ भने अर्कोतिर नि एबी नै छ एकातिर एच र CH3 छ भने अर्कोतिर नि एच र CH3 नै छ हैन त्यस्तो हुनुपर्छ अनि देयर सुड बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेसन अफ दिस ग्रुप्स connected to the double bonded carbon atoms or adjacent carbon atoms of a cyclic molecule. These two conditions should be satisfied for the existence of geometrical isomers. त्यो गर अनि अर्को एक्जाम्पल अरु केही एक्जाम्पल्सहरु चाहिँ हेर geometrical isomers को another example अघि cis to butene र 1 to dimethyl cyclopropane को हेर्यौं हामीले similarly the next example over here is ब्युटिन डायोइक एसिड डायोइक एसिड भनेको दुईटा COH भएको ब्युटिन डायोइक एसिड COH CH डबल बोन्ड CH COH है अनि यो पनि सेम कम्पाउन्ड हो तर दे आर डिफरेन्ट आइसोमर्स दिस इज म्यालिक एसिड सिस ब्युटिन डायोइक एसिड दिस इज फ्युमेरिक एसिड दिस इज ट्रान्स ब्युटिन डायोइक एसिड both the malic acid and fumaric acid are butene-dioic acid, but fumaric acid means trans, in which the similar groups are in opposite sides, and malic acid is the cis butene-dioic acid. That means because similar groups are on the same side. है यस्तो हुन्छ अनि त्यस्तै अरु एक्जाम्पल हेर 3 हेक्जिन or hex 3 in यो भयो cis and trans अनि त्यस्तै अर्को 1 to dichloroethene 1 to dichloroethene cis and trans like this ओके अब भनेपछि तिमीहरुले यो डिस्कसनबाट बुझ्यौ होला कुनै यस्तो कुनै एउटा अल्किन भन न त जसमा चाहिँ सिस ट्रान्स आइसोमेरिजम पोसिबल हुँदैन जस्तै यो 3 हेक्जिनमा त भयो अनि ब्युटिन 2 ब्युटिनमा नि भयो हैन अब एउटा दुईटा कुनै एक्जाम्पल भन न त जसमा चाहिँ सिस ट्रान्स आइसोमर्सहरु पोसिबल हुँदैन 2 ब्युटिनमा भयो 1 ब्युटिनमा हुँदैन नि हैन हामीले अहिले डिस्कसन गरेको जस्तो सिस ट्रान्स हुँदैन 1 ब्युटिनमा किनभने एउटा कार्बनमा H र H हुन्छ अर्कोमा त्यही डबल बोन्ड हुन्छ अनि अर्कोमा चाहिँ कति प्रोपाइल ग्रुप हुन्छ अर्कोतिर H हुन्छ ओके से देयर इज नट सेम सेट अफ डिफरेंट एटम्स त्यस्तै प्रोपिन कन्सिडर गर प्रोपिन हैन CH2 डबल बोन्ड CH3 एउटा कार्बनमा H र H हुन्छ अर्कोमा CH3 र H हुन्छ इन सच केस this type of geometrical isomers which we are discussing is not possible okay so तिमीहरु बोल्दैनौ क्वेशन सोध्ने पनि आन्सर भन्ने नि मैले गर्नुपर्छ now see in the next slide okay some more discussion on this trans isomer is more stable than cis isomer why is it like this because in trans isomer you know similar groups are in opposite side okay but in cis similar groups are on same side in cis isomer there is high steric repulsion between the similar groups on the same side therefore it is less stable but in trans isomer the repulsion between the electronic or steric repulsion between the similar groups are a similar group is less because they are in opposite sides therefore trans isomer is more stable okay अनि अर्को क्वेशन के रे अर्को यहाँ पोइन्टमा हेर
We can get a mixture of cis and trans isomers starting from cis or trans isomer. हामीले चाहिँ सिस अथवा ट्रान्स आइसोमर एउटा सिंगल आइसोमर लिएर सिस र ट्रान्स दुईटैको मिक्सचर बनाउन सक्छौं. Okay, so for this it is a very simple process. What we have to do is we heat the isomer to cause breakage of pi bond so that there is independent rotation of groups around the single bond with detached p orbitals, and upon reformation or cooling there is spatial rearrangement to give both cis and trans isomers. है यो के भनेको हेर त, you can just understand from this. जस्तै हामीले यो cis to butene लियौं है, cis to butene. अब यो cis to butene लाई चाहिँ तिमीहरूले हिट गर. यो हिट गरेको भनेको है यहाँ के भएछ, हिट भन्ने बुझ है, यसलाई चाहिँ हिट गर्यौं. हिट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, upon heating this pi bond between these two carbon atoms, carbon carbon pi bond is broken. पहिले डबल बोन्ड थियो, अब यहाँ के हुन्छ, सिंगल बोन्ड हुन्छ. पाई बोन्ड ब्रेक भएपछि यो जुन p अर्बिटल्सहरु छ नि हैन, 2pz 2pz अर्बिटल्सहरु हैन, त्यो अर्बिटल्सहरु चाहिँ फ्री हुन्छ. अर्बिटल्सहरु फ्री हुन्छ. पहिले चाहिँ यो 2pz र यताको 2pz मा भएको इलेक्ट्रोन्सहरु को चाहिँ साइड अन ओभरल्यापिङ, त्यो अर्बिटल्सहरुको हाफ फिल्ड 2pz अर्बिटल्सहरुको साइड अन ओभरल्यापिङबाट पाई बोन्ड बन्ने हो. अब पाई बोन्ड ब्रेक हुन्छ भन्नुको अर्थ यो 2pz अर्बिटल्सहरु फ्री हुन्छ. अनि 2pz अर्बिटल्सहरु फ्री भएपछि चाहिँ this intermediate behaves like a compound with carbon carbon single bond. Okay, since the double bond is broken, there is no double bond now, since there is only single bond, there will be independent rotation of hydrogen and methyl groups on opposite directions so that it gives another intermediate. है यहाँको चाहिँ यो एरोले देखाए अनुसार रोटेट भएर चाहिँ यस्तो इन्टरमिडिएट बन्छ. ओके, अन हिटिङ दिस ह्यापेन्स है, हिट गरेर चाहिँ यसरी पाई बोन्ड ब्रेक भएपछि चाहिँ कुनै मोलिक्युल्सहरुको कुनै इन्टरमिडिएटको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ, कुनै इन्टरमिडिएटको स्ट्रक्चर चाहिँ फर्दर रोटेट भएर यहाँ पुग्छ. अनि अब यसलाई कुल गर्दाखेरि त्यसपछि हामीले त्यसलाई अपन कुलिङ व्हाट ह्यापेन्स, देयर इज रिफर्मेसन. जुन जुन इन्टरमिडिएटहरु चाहिँ यस्तो अवस्थामा छ, जुन जुन इन्टरमिडिएटहरु चाहिँ यस्तो अवस्थामा छ, यो अवस्थामा यो रिफर्म भएर चाहिँ सिस आइसोमर बनाउँछ. जुन जुन इन्टरमिडिएट्सहरु यस्तो अवस्थामा छ, यिनीहरु रिफर्म भएर चाहिँ ट्रान्स आइसोमर बनाउँछ. So starting from cis or trans isomer, we can get the mixture of both cis and trans isomers. Okay, so this includes breakage of the pi bond by heating and reformation by cooling. है एउटा यो पाई बोन्ड ब्रेक गर्न चाहिँ लगभग 64 किलो क्यालोरी पर मोल जति हिट चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ. So now see in the next slide, geometrical isomers differ in their chemical as well as physical properties. Please note this thing, geometrical isomers हरुको चाहिँ chemical properties मात्रै होइन, physical properties हरु जस्तै melting point, boiling point, solubility सबै different हुन्छ. So they can be separated by conventional physical techniques like fractional crystallization, fractional distillation, recrystallization, chromatography, है, solvent extraction, etc. यस्तो टेक्निक्सहरुबाट चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सको फिजिकल प्रोपर्टिजहरु समेत डिफरेन्ट हुन्छ. केमिकल प्रोपर्टिज मात्रै होइन, फिजिकल प्रोपर्टिजहरु पनि फरक हुन्छ. So they can be separated by conventional physical techniques like fractional crystallization or fractional distillation, recrystallization, solvent extraction, column chromatography, etc. Okay, however there are special type of geometrical isomers which are called E and Z isomers. E and Z भन्ने चाहिँ special type of geometrical isomers हो. So the E and Z isomers are the special type of geometrical isomers
The E isomers contain the groups of similar priority on opposite sides. E means intergegen or opposite in German language. And Z isomers contain the groups of similar priority on same side. This Z stands for zusammen or together in German language. है ल हेर त यसमा चाहिँ के हुन्छ त अब हामीले अघि डिस्कस गरेको क्राइटेरिया के अरे त्यो दुईटा कन्डिसन मध्ये पहिलो कन्डिसन चाहिँ मिट हुँदैन. दिस इज अ स्पेशल टाइप अफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम. कार्बन कार्बन डबल बोन्ड छ, एकातिर एच र CH3 अर्कोतिर ब्रोमिन र CH3 अनि एकातिर पनि अर्को पनि त्यही हो हैन त्यस्तो छ. तर यहाँ अरेन्जमेन्ट के छ यसमा चाहिँ एच माथि CH3 तल छ, यता चाहिँ CH3 माथि एच तल छ अनि यहाँ ब्रोमिन माथि CH3 तल यहाँ चाहिँ सेम छ. तर यिनीहरूको कन्फिगुरेसन फरक छ. यो कन्फिगुरेसन फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ हामी के गर्छौँ त विल सी इट लेटर इन डिटेल है. फर द टाइम बिङ यु क्यान जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यो CH3 र हाइड्रोजनमा कुनलाई प्रायोरिटी दिने भनेर हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्छ है. यो CH3 को पहिलो एटम के छ भन त राम्रोसँग बुझ है. यो अलिकति यहाँ चाहिने कुरा मात्रै भनिरहेको छु मैले, इन डिटेल्स भनेको छैन. यो CH3 को पहिलो एटम कुन हो? What is the first atom in methyl group? What is the first atom? That is carbon. Carbon is the first atom. है हाइड्रोजनलाई नलिने फर्स्ट एटम इज टेकन एज कार्बन. कार्बनको एटोमिक नम्बर 6 हो, हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर 1 हो. त्यसो भएर जुनको एटोमिक नम्बर धेरै छ त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिइन्छ. सो CH3 group gets first priority. Okay, this is number 1 and hydrogen is number 2. And on the other side, in another side, bromine and the first atom of methyl group that is carbon. एउटा ब्रोमिन छ, अर्को चाहिँ मिथाइल ग्रुपको फर्स्ट एटम भनेको कार्बन. कार्बनलाई कन्सिडर गर्ने. ब्रोमिन र कार्बनमा कुनको एटोमिक नम्बर धेरै? ब्रोमिनको. त्यसो भएर ब्रोमिनले फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ अनि कार्बनको प्रायोरिटी नम्बर 2 हुन्छ. Okay, so understand this thing. So here यो कम्पाउन्डमा हेर 1 र 2 CH3 1 हाइड्रोजन 2 अनि यतापट्टि ब्रोमिन 1 मिथाइल 2. अब यसमा हेर सिमिलर प्रायोरिटीको एटम्स अथवा ग्रुप्सहरू भनेको ब्रोमिन र मिथाइल ग्रुप. लेफ्टतिरको मिथाइल र राइटतिरको ब्रोमिन भनेको सिमिलर ग्रुप हो. तिमीहरूले कन्फ्युज नहुने है. यो मिथाइल र मिथाइल सिमिलर हो भन्ने होइन. लेफ्ट को मिथाइल 1 प्रायोरिटी को हो, राइट को मिथाइल 2 प्रायोरिटी को हो. त्यसकारण सिमिलर सेम ग्रुप होइन यो. दे आर डिफरेंट ग्रुप्स. CH3 सेम देखेर हुँदैन है. यता लेफ्टतिरको CH3 प्रायोरिटी नम्बर 1 को हो, राइटतिरको CH3 प्रायोरिटी नम्बर 2 को हो. त्यसकारण यो सिमिलर ग्रुप्स होइन. सिमिलर ग्रुप्स भनेको त कुन हो? यो कम्पाउन्डमा यहाँ यो CH3 लेफ्टतिरको CH3 र राइटतिरको Br similar groups are. They are on opposite sides. Okay, they are in opposite sides. अनि H र left तिरको H र right तिरको CH3 similar groups हो. They are on opposite sides. यदि यस्तो similar groups के रे similar groups हरु अथवा same priority को groups हरु opposite side मा छ भने त्यस्तो आइसोमर लाई के भनिन्छ? That type of special geometrical isomer that is called E isomer. Intergegen. Intergegen. This is E. And see this case, in this case, यो compound मा चाहिँ के छ त? यो geometrical isomer मा चाहिँ similar priority को CH3 र Br. Left तिरको CH3, right तिरको Br. Priority number 1 को ग्रुपहरु एउटै साइडमा छ अनि priority number 2 को ग्रुपहरु एउटै साइडमा छ. So this isomer is called Z. Its configuration is Z. This is Z isomer. These E and Z isomers are the special type of geometrical isomers. Are you following this thing, everybody? बुझ्यौ नि? Yes sir. ल अब यसको अलि सिक्वेन्स रुल भनिन्छ. यो प्रायोरिटी नम्बर डिटरमाइन गर्ने रुललाई सिक्वेन्स रुल भनिन्छ.
सिक्वेन्स रुल इन डिटेल्स चाहिँ पछि एक्सप्लेन गर्छु, अहिलेलाई यति कुरो बुझ। अनि now I think we should stop our lesson over here. Time is up. In the next class we will go to optical activity. Hey, before going to the optical isomers, you should be familiar with some background information on optical activity. Optical activity पढेपछि मात्रै बल्ल हामी optical isomers भनेको के हो त्यसमा जान्छौँ। पहिले चाहिँ अब आज पढाएको यो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सहरू चाहिँ राम्रोसँग हेर है त। अनि यो स्लाइड चाहिँ